Hello my students, how are you? I hope that all are you fine and safe in your home. Okay, I am your BS teacher. My name is Fashiba. So today we are going to learn about our first new chapter, that is blooming and sprouting. So what do you mean by blooming and sprouting? Yes, blooming and sprouting, which means പൂത്തും തളിർത്തും. So here we learned about a plant or a flower. So നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So my students, all are you ready? Okay. First of all, I am asking a question, that's, do you like gardens? Okay. എല്ലാവർക്കും ഗാർഡൻസ് ഇഷ്ടമാണോ? Yes, I know that all are like gardens because they have so many flowers. And in your homes, who nourished and planted them? ആരാണ് ഈ ഗാർഡൻസ് നറിഷ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് അവർ മദേഴ്സ്, ഫാദേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, എക്സെട്ര. സോ ഈവൺ യു, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗാർഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, വി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് nourished. Like there are plenty of plants and trees in our schoolyards, like surroundings, etc. So നമ്മുടെ ഏത് സറൗണ്ടിങ്സ് എടുത്തു നോക്കിയാലും there have been seen so many plants and trees, flowers, etc. Okay, and all type plants all are same? No, there are different types of plants. Yes or no? Yes, we can see in our surroundings different types of plants, like big trees like the mango tree, and small plants like the leucas, creepers that climb the jasmine. Like, okay, so എന്താണ് ബിഗ് ട്രീസ് കാണാം, സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് കാണാം, ക്രീപ്പേഴ്സ് കാണാം. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ വി ക്യാൻ സീ പ്ലാന്റ്സ്. So my students, take your notebook and tablet the 3 types of plants which are seeing you around us. Okay, first column appo aru varum? Yes, trees. Second column small plants, and third column is creepers. ട്രീസിൽ വരുന്നവരാണ് ലൈക്ക് മാംഗോ ട്രീ, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ, കോക്കനട്ട് ട്രീ. ആൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ്, basil, hibiscus, rose, lily, etc. And creepers, pumpkin, jasmine, bitter gourd, etc. So like this, classify the plants in order to their size. Okay, trees endennu paranju, small trees athava small plants and creepers. So in our surroundings we can see different types of plants. Okay, now we are going to introduce a new type of plant. What is that? The largest plant. Do you know the largest plant? Which one is the largest plant? Yes, very good. The largest plant is the bamboo tree. So we are going to learn about bamboo tree. Okay, all are you ready? Yes. The bamboo is the largest plant in the grass family. It is the fast growing plant. So this is the largest plant in the grass family, and it also fastest grow. Largest plant ആണ്, ഇത് എളുപ്പം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, it blossoms only once in its lifespan and gets destroyed completely after this. അതായത് ലൈഫ് സ്പാൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലൈഫ് സ്പാൻ? യെസ്, ലൈഫ് സ്പാൻ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ദ ടൈം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത്. നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ദാറ്റ്സ് ടൈം പീരീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ. സോ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഇറ്റ് ബ്ലോസംസ് ഓൺലി വൺസ് ടൈം. ഒരൊറ്റ ടൈമേ ഉള്ളൂ ഇത് ബ്ലോസം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലോസംസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇത് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ് ആകുന്നുണ്ട്. ദെൻ
Each bamboo plant deposits thousands of seeds before it perishes. ഓരോ ബാംബൂ ട്രീസും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നേ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീഡ്സിന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്ത് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ സീഡ് ഓഫ് ബാംബൂ ആർ നോൺ ആസ് ബാംബൂ ഗ്രെയിൻസ്. സോ ബാംബൂ സീഡിനെ അറിയപ്പെടുന്ന നെയിമാണ് ബാംബൂ ഗ്രെയിൻസ്. ആൻഡ് ദീസ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ആസ് ഫുഡ്. സോ ബാംബൂ സീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാംബൂ ഗ്രെയിൻസ്. ദീസ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ഫുഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് bamboo tree. Next, we are going to discuss about smiling blossoms. What do you mean by smiling blossoms? Smiling, which means yes, punjirikkunna pookal. Okay. So what you mean by that smiling blossoms? Let's check it. Okay. Do you have a garden at home? Yes or no? Yes, we all have garden at our homes. What all type of plant do you have in your garden? Yes, there are different types of plants. Which of those plants blossom? നമ്മുടെ ഗാർഡൻസിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ബ്ലോസം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? No, not at all. Okay? So, which is the flower you like most? Yes, I know. I think almost like the flower of rose. So, rose you can see in only one color? No, rose have different colors. So try to draw its picture of a flower that you like most. അതായത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതിന് കളർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. And another work for you, that is in your textbook page number 9, make the flowers more beautiful using suitable colors എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 type of flowers അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ 5 type of ഫ്ലവേഴ്സിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് കളർ ഡിഡ് യു ഗീവ് ടു ദി റോസ്? എന്ത് കളറാണ് റോസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? യെസ്, എന്തായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണല്ലേ. ഓൾ ആർ യു ഗിവ് സെയിം കളർ? നോ, someone give red or rose or white, yellow, etc. So do all hibiscus plant have flower of the same color? Hibiscus means ചെമ്പരത്തി. അതിനെല്ലാവരും സെയിം കളറാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നോ. We can see hibiscus in different colors like red, white, yellow, etc. So, in the case of jasmine or leucas, sunflower, they can see only in one color. So, we can see flowers with different colors and only with one color. So, tabulate the flowers with those who can see in plants with flowers of different colors and plants with flowers of only one color. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയും വൺ കളറിൽ കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനെയും ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, 2 കോളം ആക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്ലാന്റ്സ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓർ ഫ്ലവേഴ്സ്? യെസ്, ത്രൂ വിഷൻ. നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട്, ബൈ സീയിങ്, കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആണ്. വേറെ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? യെസ്, ത്രൂ സ്മെൽ. സോ ത്രൂ സ്മെൽ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു റോസ് ആൻഡ് ഒരു ഹിബിസ്കസ്, ഇത് രണ്ടും സ്മെല്ല് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആവില്ലേ ഏതാണ് റോസ്, വിച്ച് വൺ ഈസ് റോസ് ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ഹിബിസ്കസ് എന്നുള്ളത്? സോ ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ, നമ്മുടെ ഗാർഡനിലുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സിനെ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന വേണമെന്നില്ല, ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആക്കുക ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ.
Then next, here we introduce 3 types of flowers. Let's check it. Okay, those that blossoms at night. Flowers that blossoms at night are white and fragrant. This helps flies locate them at night. അതായത് Queen of the night, Nishagandhi. Do you all hear about the flower of Nishagandhi, which is also known as, yes, Queen of the night. It blossoms only at night. ഇത് രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്ലോസം ചെയ്യുന്നത്. They are white in color and fragrant. നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഇൻ കളറാണ്. So this helps flies locate them at night. So രാത്രിയിൽ ഫ്ലൈസിനൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, യെസ്, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. Okay, then the next one is when Neelakurunyi blossoms. Neelakurunyi blossoms only once in 12 years. 12 വർഷത്തിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ബ്ലോസം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി ഫ്ലവേഴ്സ്. And what a sight it is to see the Neelakurunyi blossomed all over the Neelagiri hills. ഇത് മെയിനായിട്ട് നീലഗിരി ഹിൽസിലാണ് നമ്മുടെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഫ്ലവേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ജയന്റ് എമംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ്. Which one is the most biggest flower? Yes, that's Rafflesia. So the Rafflesia is the biggest flower in the world. It has an approximate weight of 10 kilogram and encircles as big as an umbrella. It has a foul smell. So the Rafflesia is the biggest flower in the world and 10 kilogram വെയ്റ്റും ലൈക്ക് ഒരു അംബർല പോലെ, ഒരു ബിഗ് അംബർല പോലെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 10 കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫോൾ സ്മെൽ, അതായത് അരൂക്ഷഗന്ധമാണ് നമ്മുടെ ദ മോസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്ലേഷ്യക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ find out whether all plants flower. Okay, there are flowers of different color, smell and size. Flowers can be identified by their smell. There are many flowers in nature that arouse our curiosity. So here we discussed about the flowers. We can identify flowers by different methods, like identified through, yes, their smell, size, shape, etc. Okay, so that's about flowers. Next we are going to discuss about the most important part of a plant, that is leaves. It is also known as the kitchen of a plant. So endana leaves and what are the different types of leaves? Let's check it. Okay, so leaves. The smell of each flower can be identified. Okay, all are you identified the smell of each flowers? Yes. What about leaves then? So നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ദിസ് വി ക്യാൻ ആൾസോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ലീവ്സ്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കളക്ട് സം ലീവ്. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ലീവ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് മാംഗോ ട്രീ, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ, ബേസിൽ, ല്യൂക്കസ്, ജാസ്മിൻ എക്സെട്ര. എത്ര കിട്ടുന്നു അത്രയും ലീവ്സ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് വി ക്യാൻ സ്മെൽ ചെയ്യാം. സ്മെല്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ലീഫിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കും മാംഗോ ട്രീക്ക്? നോ, ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്, എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ത്രൂ സ്മെൽ വി ക്യാൻ ആൾസോ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ ലീഫ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ്സ് all leaves are same shape? എല്ലാ ലീവ്സും സെയിം ഷേപ്പാണോ? നോ. ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ്. യെസ്, we can see different shape of the leaves. Yes or no? Yes. So ഓരോ ലീഫിനും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ട്രീയുടെ ഷേപ്പാണോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീക്ക്? നോ.
ലൈക്ക് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ലീവിൻ്റെ ഷേപ്പാണോ ജാസ്മിൻ്റെ ലീഫിന്? നോ. സോ ദ ഷേപ്പ് ഈസ് entirely different and the smell too. So the plants can be identified by the shape of their leaves. So നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഫ്ലവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആയ പോലെ തന്നെ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ അതൊരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഈസ് എ മാംഗോ ട്രീ, ദിസ് വൺ ഈസ് എ കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ? യെസ്, ത്രൂ ദെയർ ലീവ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, ഫ്രൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഷേപ്പ് എന്താണ്? ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Plants can also be identified the smell of their leaves. Shape paranju, size paranju, like this. Through that smell we can also identify the plants. Okay. Then next, so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 പാർട്സ് ആയിരുന്നു. വൺ ഈസ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് another one is a leaves. Okay. All are you got it? Yes. Okay. Then now we are going to discuss about living and non-living things. What do you mean by living and non-living things? Okay. When for example, look at these pictures. Okay. We can see so many examples for living and non-living things. Yes or no? Yes. So like ant, table, kite, cat, bucket, computer, fish, stone, pumpkin, etc. So many pictures are seen. Okay. So I'm asking a question. The all types of things are movable. എല്ലാതും അതിലുള്ള നമ്മൾ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നോ. സം ഓഫ് ദം, ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ living means we can move from one place to another place, or we can respond, or we can act. So എന്താണ് ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവിങ് മീൻസ് ജീവനുള്ളവ, നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ജീവനില്ലാത്തവ. സോ ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 13 പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് എന്നൊരു ടാബിൾ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതും കൂടി ഒന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരു 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. സോ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്. ഗ്രോ മീൻസ് വളരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? ഹ്യൂമൻസ് ആർ ലിവിങ് തിങ്സ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചെറുപ്പത്തിലുള്ള അതേ സൈസിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? സോ അല്ലോ, വി ക്യാൻ ഗ്രോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? വളരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റർ, ഇത് വളരുന്നുണ്ടോ? ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗ്രോ. സോ ഡു നോട്ട് ഗ്രോ. ഓക്കെ, ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോ ആണെങ്കിൽ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഡു നോട്ട് ഗ്രോ. ന്യൂ വൺസ് ആർ ഫോംഡ് അല്ലേ? ഏത് ലിവിങ് തിങ്സിനും ന്യൂ വൺസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഡു നോട്ട് ഫോംഡ് ന്യൂ വൺസ്. ലൈക്ക് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് we are going to discuss about the different types of plants. Okay, so first of all, so today's class നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്താണ് ആൻഡ് ലീവ്സ് എന്താണ്, ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് their peculiar features. So that's about our first class. Thank you my students. Have a nice day. If you have any doubts, please call me. Okay.